ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മൾ ഫൊറിയർ ഇൻ്റഗ്രൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, ഫൊറിയർ സൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ, ഫൊറിയർ കൊസൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഈ 3 ഫോമിലെ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമാണ്. ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം, ഫൊറിയർ സൈൻ ട്രാൻസ്ഫോം, ഫൊറിയർ കൊസൈൻ ട്രാൻസ്ഫോം ഈ 3 ഫോർമുലാസും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസുമാണ്. അപ്പോൾ ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, if f of x means small f of x is absolutely integrable on the x-axis and piecewise continuous on a finite interval, then Fourier transform of f of x is defined as f of w, capital F of w ആണ് Fourier transform denote ചെയ്യുന്നത്, which is equal to f of x. Its formula is 1 by root of 2 pi integral minus infinity to infinity fx, small fx into e raised to minus I wx dx. That is the formula of Fourier transform. This is a very important formula. Fourier transform f of w denoted by f of w, which is 1 by root of 2 pi into minus infinity to infinity fx e raised to minus I wx dx. What is the inverse Fourier transform? It is another formula, and the inverse Fourier transform is denoted as small f of x. F of x equal to 1 by root of 2 pi integral minus infinity to infinity f of w, capital F of w into e raised to I wx dw. These two formulas are very important. This is Fourier transform, this is inverse Fourier transform. Now we are going to discuss the problems based on these two formulas. First question, find the Fourier transform of f of x equal to Fourier transform of f of x equal to 1 if mod x less than 1 and 0 otherwise. This is the first question. This question is to find the Fourier transform of small f of x. That is what is the formula of Fourier transform f of w. F of w, which is equal to 1 by root of 2 pi into integral minus infinity to infinity small f of x into e raised to minus I wx dx. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ്റ്റ് മൈനസ് ഉണ്ട്, ഐ ഡബ്ല്യു എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്, ഡി എക്സ്. ഇൻവേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു ഐ ഡബ്ല്യു എക്സ് ആണ്, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡബ്ല്യു ആണ് ചെയ്യുന്നത്, ഡി ഡബ്ല്യു. അത് മാറിപ്പോകരുത്. ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമും ഇൻവേഴ്സ് ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം. ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by root of 2 pi into given f of x is defined as 1 if mod x less than 1. Mod x less than 1 means minus 1 less than x less than 1. It is for minus 1 less than x less than 1 value is 1 and 0 otherwise. So the limit can be written as integral minus 1 to 1 f of x is 1. That is 1 into e raised to minus I wx dx, which is equal to 1 by root of 2 pi into what is integral of e raised to minus I wx with respect to x, that is e raised to minus I wx by minus I w. Integrating with respect to x, so e raised to minus I wx by minus I w. Limit is from 0 minus 1 to 1, which is equal to 1 by root of 2 pi into upper limit. We get 1 minus I w by minus I w, upper limit minus lower limit. Lower limit is minus 1, that is e raised to I w. Minus into minus plus down, e raised to I w by minus I w, which is equal to
1 by root of 2 pi into minus iw into e raised to minus iw minus e raised to iw, which is equal to നമുക്ക് ഈ ഐ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ഐ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഓരോ ഐ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ഐ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും, ദാറ്റ് ഈസ് -1 എന്ന് വരും. മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് ആവും, ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒരു ഐ വരും, ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 2 പൈ ഇൻറ്റു e raised to I theta minus e raised to minus I theta by 2y. Formula is sin theta. Therefore, sin theta is e raised to I theta minus e raised to minus I theta equal to 2i sin theta. Here we get e raised to minus I theta minus e raised to I theta. ഒരു മൈനസ് കോമൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? -2i sin w എന്ന് വരും. -2i sin w. That is equal to 2 by root 2 is root 2. That is root of 2 by pi into I into I square. That is -1. Minus into minus plus I. That is equal to sin w by ഇവിടെ ഒരു w ഉണ്ട്, w. This is the Fourier transform of f of x. Next question. Question number 2. Find the Fourier transform of f of x equal to mod x if -1 less than x less than 1 and 0 otherwise. Find the Fourier transform. That is, formula for Fourier transform is f of w equal to 1 by root of 2 pi into integral minus infinity to infinity fx e raised to minus iwx dx. This is the formula of Fourier transform, which is equal to mod x. We can define mod x as mod x equal to x for minus x for -1 less than x less than 0 and x for 0 less than x less than 1. So we can split the limit as integral minus, that is first integral limit is from -1 to 1. Fx is mod x e raised to minus iwx dx, which is equal to 1 by root of 2 pi into, here we can split the limit, that is from -1 to 0 value is minus x e raised to minus iwx dx plus 0 to 1 value is x into e raised to minus iwx dx. And we can integrate this, that is 1 by root of 2 pi into, integrate this is a polynomial, so we can integrate in one step, that is first function into integral of second, that is e raised to minus iwx by minus iw, limit is from -1 to 0, alternate plus minus, x is minus differential of first is -1,
into integral of second. Integral of second is my e raised to minus I wx by I minus I w the whole square, that is minus I w the whole square is minus I square w square. I square is minus 1. Minus into minus plus. Minus IW into minus IW എന്ന് വരും. അതായത് മൈനസ് ഐ ഡബ്ല്യു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ, ദറ്റ് ഈസ് ഐ സ്ക്വയർ ഡബ്ല്യു സ്ക്വയർ, സോറി ഐ സ്ക്വയർ ഡബ്ല്യു സ്ക്വയർ, ദറ്റ് ഈസ് ഐ സ്ക്വയർ ഈസ് മൈനസ് 1 മൈനസ് ഡബ്ല്യു സ്ക്വയർ is equal to minus w square, minus w square. Limit is from 0 to, sorry, minus 1 to 0. Plus, we are also differentiating this term. First function is x into integral of second e raised to minus iwx by minus iw. Limit is from 0 to 1 minus differential of first is 1 into integral of second, that is e raised to minus iwx by minus w square. Limit is from 0 to 1, which is equal to 1 by root of 2 pi into upper limit കൊടുക്കുമ്പോൾ 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ 0 ആയിപ്പോയി, മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് 1 ആണ്. മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് 1 1 ആവും. ഇവിടെ മൈനസ് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു ഐ ഡബ്ല്യു ബൈ മൈനസ് ഐ ഡബ്ല്യു. മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ്, ഇനി മൈനസും കൂടെ ആകുമ്പോൾ മൈനസ് ആവും. മൈനസ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ റേസ് ടു 0 1 ആണ്, 1 ബൈ ഡബ്ല്യു സ്ക്വയർ മൈനസ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു ഐ ഡബ്ല്യു ബൈ ഡബ്ല്യു സ്ക്വയർ. കറക്റ്റ് അല്ലേ? മൈനസ് ഇ റേസ് ടു ഐ ഡബ്ല്യു ബൈ ഡബ്ല്യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3. ഇനി പ്ലസ് ഇത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സിന് 1 കൊടുത്താൽ 1, ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ഡബ്ല്യു ബൈ മൈനസ് ഐ ഡബ്ല്യു മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ 0 മൈനസ് ഇത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് ആവും. ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ഡബ്ല്യു ബൈ ഡബ്ല്യു സ്ക്വയർ മൈനസ് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ 1 ബൈ ഡബ്ല്യു സ്ക്വയർ. That is equal to 1 by root of 2 pi into e raised to iw by iw minus into minus plus I minus 1 by w square plus e raised to iw by w square minus e raised to minus iw by iw plus e raised to minus iw by w square minus 1 by w square, which is equal to 1 by root of 2 pi into ഈ 1 by w square വരുന്ന രണ്ട് ടേംസ് ഒരുമിച്ചെടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് 1 by w square into e raised to iw minus e raised to iw plus e raised to minus iw.
പ്ലസ് ഇനി ഐ ഡബ്ല്യു വരുന്ന ഈ രണ്ട് ടേം ഒരുമിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 1/IW ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ഐ ഡബ്ല്യു മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ഡബ്ല്യു. മൈനസ് 1/W² പ്ലസ് മൈനസ് 1/W² മൈനസ് 2/W². ഇത്രയും വരും. What is e raised to I theta plus e raised to minus I theta by 2 is cos theta. That is e raised to I theta plus e raised to minus I theta equal to 2 cos theta എന്ന് വരും. ഇത് 2 cos W, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 2 sin W. That is 1/√2 pi into 2 cos W by W square plus the 2 cos W by W square plus e raised to I theta minus e raised to minus I theta by 2i equal to sin W. That is I ഇവിടെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഒരു 2 sin W വരും. 2 sin W by W plus 2 sin W by W minus 2 by W square, which is equal to എല്ലാത്തിനും ഒരു 2 കോമൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 2/√2 pi എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് √2 by pi ഇൻറ്റു LCM W² എടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പോൺ 2 ഇല്ല കോസ് W പ്ലസ് W sin W minus 2. This is the answer. Next is number 3. Question number 3. Find the Fourier transform of f of x equal to e raised to minus mod x for minus infinity less than x less than infinity. Find the Fourier transform of f of x equal to e raised to minus mod x. Also mod x can be defined as mod x equal to x for x greater than or equal to 0 and minus x for x less than 0. Fourier transform formula is f of w equal to 1/√2 pi into integral minus infinity to infinity e raised to minus mod x e raised to minus IWX dx, which is equal to 1/√2 pi into integral. This limit can be splitted as minus infinity to 0 and 0 to infinity. Minus infinity to 0 value is e raised to x. That is minus infinity to 0 value is minus x. Minus of minus x, x. E raised to x into e raised to minus IWX dx plus integral 0 to infinity. 0 to infinity value is x. That is e raised to minus of x. That is e raised to minus x into e raised to minus IWX dx. It is equal to 1/√2 pi into integral minus infinity to 0 e raised to x minus IWX. That is 1 minus IW into x dx plus integral 0 to infinity e raised to minus of 1 plus IW into x dx, which is equal to 1/√2 pi into
What is the integral of this? It is e raised to 1 minus iwx by 1 minus iw. Limit is from minus infinity to 0 plus integral of this is e raised to minus 1 plus iwx by minus of 1 plus iw. Their limit is from 0 to infinity, which is equal to 1 by root of 2 pi into, by giving upper limit we get e raised to 0 1, that is 1 by 1 minus iw. E raised to minus infinity is 0, upper limit minus lower limit is 0, plus upper limit e raised to minus infinity, that is value is 0, minus lower limit e raised to 0 1, minus of minus plus 1 by 1 plus iw, which is equal to 1 by root of 2 pi into LCM is a plus b into a minus b, that is a square minus b square, that is 1 minus w square upon 1 plus w plus 1 minus iw. 1 plus iw plus 1 minus iw is 2, which is equal to 2 by root 2 is root 2. Root 2 by root pi into 1 by 1 minus w square, which is equal to root of 2 by pi into 1 by 1 minus w square. Next, this is the answer. Next question. Next question is an important question. Find the Fourier transform of 4. Find the Fourier transform of e raised to minus ax square where a greater than 0. F of x എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട് e raised to minus ax square where a greater than 0. That is formula of Fourier transform is f of w equal to 1 by root of 2 pi into integral minus infinity to infinity f of x. F of x is e raised to minus ax square into e raised to minus iwx dx, which is equal to 1 by root of 2 pi into integral minus infinity to infinity. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കോമൺ എടുത്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എക്സ് കോമൺ എടുക്കാനൊക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അത് അതേപോലെ എഴുതാം. നമുക്ക് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ തീറ്റ ഫോമിലാണ് എടുക്കുന്നത്. അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം. എന്ത് വരും? ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ തീറ്റ ഈസ് കോസ് തീറ്റ മൈനസ് ഐ സൈൻ തീറ്റ. സോ ഹിയർ cos wx minus I sin wx into dx. ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക. ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക, കോസ് തീറ്റ മൈനസ് ഐ സൈൻ തീറ്റ. ഇനി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. ദറ്റ് ഈസ് 1 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 2 പൈ ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ cos wx dx minus I by root of 2 pi into integral minus infinity to infinity e raised to minus ax square into sin wx dx. ഇനി നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നോക്കുക, ഇത് എക്സ് സ്ക്വയർ ടേം ആണ്. എക്സ് സ്ക്വയർ ടേം ആകുമ്പോൾ എക്സിന് പകരം മൈനസ് എക്സ് കൊടുത്താലും വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല. കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈവൻ ഫംഗ്ഷനാണ്. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇവിടെ സൈൻ ഓഡ് ഫംഗ്ഷനാണ്. എക്സ് സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് എക്സിന് പകരം മൈനസ് എക്സ് കൊടുത്താലും വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവത്തില്ല.
അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓഡ് ഫംഗ്ഷനാണ്. ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ടൈംസ് 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആവും. e raised to minus ax square cos wx dx. 2 ബൈ റൂട്ട് 2 എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് 2 ആണ്. റൂട്ട് ഓഫ് 2 ബൈ പൈ ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി e raised to minus ax square cos wx dx. ഇങ്ങനെ. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം? നമ്മൾ e raised to ax cos bx എന്ന ഫോം ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫോർമുലയുണ്ട്, അത് വെച്ച് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇവിടെ e raised to minus ax square ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല, അത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന് i എന്നൊരു ഡിനോട്ടേഷൻ കൊടുക്കാം. സേ നെക്സ്റ്റ് ഡി ഐ ബൈ ഡി ഡബ്ല്യു. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡബ്ല്യു ചെയ്യാം. ദറ്റ് ഈസ് ഡി ഐ ബൈ ഡി ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 2 ബൈ പൈ ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡബ്ല്യു ആണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ e raised to minus ax square കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, ഇതിനെയാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദറ്റ് ഈസ് ഡി ബൈ ഡി ഡബ്ല്യു ഓഫ് കോസ് wx dx which is equal to root of 2 by pi into integral 0 to infinity e raised to minus ax square into what is the derivative of cos wx, that is minus sin wx into with respect to w ആണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, that is into x എന്ന് വരും dx which is equal to root of 2 by pi into ഇനി e raised to minus ax square sin wx into x. ഇതിനെ നമ്മളിവിടെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യും. എല്ലാ പ്രോബ്ലവും ഈ ടൈപ്പിലുള്ള പ്രോബ്ലമൊക്കെ എങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാൻ, നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ് ഞാൻ ഇതേ ടേം തന്നെ. ദറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി e raised to minus ax square into മൈനസ് എക്സ്, ഇത് ഇത്രയും ഒരു ടേമായിട്ട് എഴുതി, ഇൻറ്റു സൈൻ wx dx, ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി. വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 2 ബൈ പൈ ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി തിരിച്ചെഴുതാം, സൈൻ wx ഇൻറ്റു that is minus x into e raised to minus ax square dx, ഇങ്ങനെ എഴുതി. ഇനി ഇതെന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് dy dx ഓഫ് e raised to minus ax square എന്ന് എഴുതുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇതിനെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് e raised to minus ax square എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും? e raised to minus ax square into minus 2ax എന്ന് വരും. ഇതാണ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് e raised to minus ax സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്. ഇവിടെ മൈനസ് എക്സ് ഉണ്ട്, e raised to minus ax square ഉണ്ട്, ഒരു 2a കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ റൂട്ട് ഓഫ് 2 ബൈ പൈ ഇൻറ്റു ഒരു 2a കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം 2a കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 1 ബൈ 2a ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി സൈൻ wx ഇൻറ്റു മൈനസ് 2ax e raised to minus ax square dx, ഇങ്ങനെ, which is equal to 1 by 2a into root of 2 by pi into integral 0 to infinity sin wx into ഇതിനെ ഡെറിവേറ്റീവ് d by dx ഓഫ് e raised to minus ax square എന്ന് എഴുതാം, ഇൻറ്റു dx, ഇങ്ങനെ എഴുതാം.
ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇത്, സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്. ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 2/π ഇൻറ്റു 1/2a ഇൻറ്റഗ്രൽ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? സൈൻ WX ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ അത് ക്യാൻസലായിട്ട് e⁻−ax² എന്ന് തന്നെ വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് സൈൻ WX ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഈസ് e⁻−ax². ലിമിറ്റ് 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡായി മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് ഫസ്റ്റ്. ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് WX ഇൻറ്റു W. ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ്. ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് e⁻−ax². ഇത് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് ആണ്. മറ്റേ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല അല്ല. ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു dx. ഇങ്ങനെ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2a ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് 2/π ഇൻറ്റു ഇനി ഇൻറ്റഗ്രൽ അല്ല, ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ്. ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കുക. e⁻∞ 0. അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ 0 മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സൈൻ 0 ആണ്. അപ്പം ആ ടേം ഫുൾ 0 ആയിപ്പോയി. പിന്നെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട്. മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഒരു W കോമൺ എടുക്കാം. ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് e⁻−ax² cos WX dx which is equal to -W/2a into root of 2/π into integral 0 to infinity e⁻−ax² cos WX dx. ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കിട്ടി. ഇനി ഈ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ I ആയിട്ട് എടുത്ത ടേമിന് ഈക്വലാണ്. റൂട്ട് ഓഫ് 2/π ഇൻറ്റു 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി e⁻−ax² cos WX dx എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇക്വേഷൻ 1 എന്ന് കൊടുക്കാം. വേണമെങ്കിൽ ഫ്രം 1ൽ നിന്ന് നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? -W/2a ഇൻറ്റു I എന്ന് എഴുതാം. ബ്രാക്കറ്റിൽ ഫ്രം ഇക്വേഷൻ 1. അതായത് di/dWൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. di/dW ചെയ്തു വന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയത്. ഇത് I ആണ്, നമ്മളെടുത്ത I ആണ്. -W/2a ഇൻറ്റു I എന്ന്. ഇനി എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഇതിനെ വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ വഴി ചെയ്യാം. വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ di/I equal to -W/2a ഇൻറ്റു dW. I എല്ലാം ഒരു സൈഡിൽ, ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു സൈഡിൽ വേരിയബിൾസ്. ഇനി അടുത്ത ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് we get integral di/I is log I which is equal to with respect to W ആണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. it is -1/2a കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഡബ്ല്യുവിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ W²/2 പ്ലസ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് വരും.
വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ഫോം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ di/i മൈനസ് w/2a ഇൻറ്റു dw എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് log i മൈനസ് 1/2a ഇൻറ്റു w²/2 പ്ലസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വരും. ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ നമ്മൾ log a എന്ന് എടുക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് i എന്ത് വരും? log i ഇതാണെങ്കിൽ i എന്ന് പറയുന്നത് e⁻² എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം. വിച്ച് ഈസ് e⁻² മൈനസ് w²/4a ഇൻറ്റു e⁻a എന്ന് വരും. ഇൻറ്റു e⁻log a എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് a എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് i എന്ന് പറയുന്നത് e⁻- മൈനസ് w²/4a ഇൻറ്റു a. ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. ഇത്രയും കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ w=0 put w=0 in equation 2. we get i w-ന് 0 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ e⁻0 1 i a എന്ന് കിട്ടും. അതിന് ഇക്വേഷൻ 3 എന്ന് എഴുതാം. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ w=0 ഇൻ ഇക്വേഷൻ 1ലും w=0 എന്ന് കൊടുക്കാം. അതായത് നമ്മൾ i എന്ന് കിട്ടുന്നത് i എന്ന് എടുത്തത് ഇതാണ് i. അതായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ 1 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇക്വേഷൻ 1 ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തത് i ആണ് ഇക്വേഷൻ 1. അതായത് അതിൽ w-ന് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? √2/π 0 to infinity e⁻−ax² cos 0 1 ആണ്. 1 ഇൻറ്റു dx എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് i √2/π ഇൻറ്റു integral 0 to infinity e⁻−ax² ഇൻറ്റു dx. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യണം. സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുക. പുട്ട് ax² t എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2ax dx എന്ന് പറയുന്നത് dt എന്ന് വരും. ഇതിൽ നിന്ന് dx എന്ന് പറയുന്നത് dt/2ax എന്ന് വരും. നമ്മൾ എക്സിനെ മാറ്റണം. എക്സ് എല്ലാം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടിയിലാക്കണം. അപ്പോൾ എക്സിനെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടിയിലാക്കുമ്പോൾ /2a ഇൻറ്റു x² t/a എന്ന് വരും. x √t/a എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് √t/a which is equal to dt/2a/√a into √t എന്ന് വരും. which is equal to √2/π into integral 0 to infinity e⁻t into dx എന്ന് പറയുന്നത് dt/2√a√t which is equal to 2√a പുറത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? 1/√2π ഇൻറ്റു √a എന്ന് വരും. √2/2 എന്ന് പറയുന്നത് 1/√2 എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് 1/√2π ഇൻറ്റു √a ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to infinity e⁻t ഇൻറ്റു പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് t 1/√t ആണ്. അതിന് t⁻−1/2 എന്ന് വരും ഇൻറ്റു dt എന്ന് വരും. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡിൽ എഴുതിയിടാം. ഗാമ എക്സ് ആ ഫോർമുല അങ്ങ് കാണാൻ പഠിച്ചിരിക്കുക. ഗാമ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to infinity e⁻−x x⁻n−1 dx. ഇതാണ് ഈസ് ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ. അതായത് ഗാമ ഓഫ് 1/2ൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് √π ആണ്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഗാമ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് e⁻−x x⁻n−1 dx ആണ്.
ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് 1/√2π ഇൻറ്റു റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ 1/2ൻ്റെ ഫോർമുലയാണ്. ഗാമ 1/2 എന്ന് കിട്ടും. ഗാമ 1/2ൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് √π ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് that is 1/√2π into root a into √2π. ഇങ്ങനെ വരും. ദാറ്റ് ഈസ് √π ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയാൽ എന്ത് വരും? 1/√2a എന്ന് വരും. അപ്പോൾ 1/√2a ഐയുടെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് 1/√2a. ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 എന്നെടുക്കാം. അപ്പം നേരത്തെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3ൽ i = a എന്ന് കിട്ടി. ഇവിടെ i = 1/√2a എന്ന് കിട്ടി. ഫ്രം 3 and 4 we get എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും? 1/√2a എന്ന് വരും. എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. ആ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് i എന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തു. di/dw എടുത്തു, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടി. di/dw = -w/2a × i എന്ന് കിട്ടി. ഇനി ഇതിനെ വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ഫോം ഉപയോഗിച്ചു വേരിയബിൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു, പിന്നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് e⁻w²/4a ഇൻറ്റു ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് വന്നു. നമുക്ക് ഈ ഐയുടെ വാല്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവും കൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലേ ആ വാല്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ w = 0. ഈ ഇക്വേഷൻ 2ലും w 0 കൊടുത്തു. നമുക്ക് നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് എടുത്ത i എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനും w = 0 എന്ന് വാല്യൂ കൊടുത്തു. രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് i = a എന്ന് കിട്ടി. മറ്റേ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ i = 1/√2a എന്ന് കിട്ടി. അത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1/√2a എന്ന് കിട്ടി. ഇനി ഈ എയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഈ ഐയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. ഐ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് i = e⁻w²/4a ഇൻറ്റു a. a is 1/√2a. അത് നമുക്ക് f(w) ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി. ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റഗ്രൽ വന്നു. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകൾ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേക്കും. ഈ മെത്തേഡിൽ വേണം ചെയ്യാൻ. നമുക്കത് ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാക്കത്തില്ല, ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് വെച്ചും ചെയ്യാക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയറിൽ വേണം ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ f(w) എന്ന് പറയുന്നത് 1/√2a ഇൻറ്റു e⁻w²/4a. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.